Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أهل القرآن، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها، من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم. ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأنزل علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس di kubur masing-masing. ثم إلى وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حصل مقاصدنا اللهم حصل مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasil wa yassir ya Allah. Allahumma hasil ya Allah. Allah. Allahumma hasil. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Musyola Al-Ikhwan, wabil khusus Ketua DKM Bapak Jamzan beserta seluruh jamaah, seluruh pengurus DKM Musyola Al-Furqan, Al-Ma'mun, Al-Barkah, dan seluruh para jamaahnya, para asatid yang senantiasa membersamai kita yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Haji Suranta, Bapak Ustaz Abdul Musin, Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Hasanuddin, Bapak Ustaz Kusnadi, dan seluruh para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah baik
yang dari kampung pulau dan yang di luar kampung pulau. Subhanallah, Ratu Jaya selalu hadir nomor satu ya. Tadi jamaah di sini, sholat di sini. Alhamdulillah, pahalanya paling banyak. Ntar surga masuk duluan gak apa-apa dah. Tanpa terkecuali semua yang hadir, semoga kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah. Ditambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang berkah, pagi yang penuh dengan keindahan, dan semoga menjadikan kita terus bahagia bersama Al-Quran. Dan bertepatan tanggal 12 ya, 12 bulan Rajab. Berarti lebaran berapa hari lagi, Bu? Yang dipikirin lebarannya apa Ramadannya? Ada yang sudah mulai berpikir kapan nih pengajian ditutup, ya ampun, masih jauh udah ditutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tasmian Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46 juz 6 surah Al-Ma'idah ayat 46 juz 6. Namun sebelum kita melanjutkan tahsin ini, kemarin ada pertanyaan yang masuk ke saya terkait bacaan gharib, dan saya kira penting saya sampaikan di majelis ini untuk diketahui bersama, yaitu tentang bacaan pada lafaz qawariro. Jadi sebelum kita tasmian, Bapak buka juz 29 surah Al-Insan. Juz 29 surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Jadi sebagian menulis Al-Insan, sebagian menulis Ad-Dahr. Juznya dicari dulu, yaitu juz 29. Ayat 15 dan 16. Juznya dicari dulu 29. Habis itu cari nama surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Terus cari ayatnya, ayat 15 dan 16. Bismillah. Berapa ayat berapa? Enggak. Ini. Udah, perut saya lagi gak enak. Perut saya lagi gak enak rasanya. Oh, semalam. Ya. Ya. Juz 29, terus cari surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Cari ayat 15 16. Sudah ketemu, Bu? Sudah ya? Ini bagus. Bapaknya dibantu, yang belum ketemu dibantu dicariin. Gimana cara?
Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kajian bacaan gharib sudah kami berikan di setiap pengajian tahsin muslimah Kanzur Rahmah setiap Sabtu pagi di pesantren, dan saya berikan pula di pengajian tahsin muslim Bapak malam. Bahkan sudah selesai, sudah khatam dari sekian banyak bacaan-bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quran. 30 juz sudah kita kumpulkan dan sudah kita kaji secara musafahah bertalaki praktek. Nah, ini karena masih ada pertanyaan, saya sampaikan juga di majelis ini agar menjadi tambahan ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah, di ayat tersebut, ayat 15, di ujung ayat itu ada kalimat qawariro. Lalu ayat 16, awal ayat itu juga ada kalimat qawariro. Ini merupakan salah satu bacaan gharib. Gharib itu apa? Gharib itu secara bahasa aneh, unik, asing, itu gharib. Kenapa disebut gharib? Karena antara bacaan dengan tulisan itu ada perbedaan, sehingga ini dianggap gharib, dan ini wajib diketahui karena ini termasuk bagian dari riwayat qiraah Imam Asim dari Imam Hafiz sebagaimana dasar qiraah kita semua. Ini masih ada yang belum ketemu, kita tungguin biar dapat semua ilmunya. Karena ini termasuk ilmu yang jarang dibahas di majelis-majelis. Dibantu. Pak Haji Rizal belum ketemu? Sudah? Yang kesulitan mungkin coba dicek 579, halamannya 579, 580. Biasanya halaman mah hampir semua sama. Pak Amil sudah? Ibu kok belum? Udah kan? Baik. Saya baca, saya praktekin, nanti Bapak mengikuti ya. Bapak Ibu semua mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira yang pertama, kalau dia dibaca panjang. Tapi kalau nanti diwasolkan, dia dibaca pendek. Kita praktekkan. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarir qawarir. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Qawariro yang kedua, kalau wakof dibaca sukun. Ingat-ingat tuh perbedaannya. Qawariro yang kedua, kalau wakof dibaca sukun.
Qawariro yang pertama kalau wakaf dibaca panjang. Nah, ini perbedaannya. Bu, inget-inget tuh. Qawariro yang pertama kalau wakaf dibaca panjang. Qawariro yang kedua kalau wakaf dibaca sukun. Beda. Tapi kalau diwasolkan semua dibaca pendek. Kalau diwasolkan semua dibaca pendek. Prakteknya begini. Kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Barang. Kanas kalau bareng-bareng mah kedengarannya benar semua. Ya jelas tadi. Saya ulang. Yang penting Bapak Ibu pahami, karena ini bacaan gharib. Kalau nggak diinget-inget, tandain. Kalau itu Qur'annya sendiri ditandain. Bawa pulpen kan ditandain. Kalau pas tadarusan sampai sini, biar tahu bagaimana cara wakaf, bagaimana cara wasol. Ya, apalagi mau Ramadan, biasanya rajin tadarusan. Tadarusannya nunggu Ramadan, Pak. Kita praktekin lagi dari awal. Jadi qawariro yang pertama kalau wakaf dibaca panjang. Qawariro yang kedua kalau wakaf dibaca sukun. Kalau diwasolkan semuanya dibaca pendek. Itu kaidahnya. Kita praktekin lagi. Wa yudhafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Barang. Wa yudhafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Min fiddat, kita ulang jangan pendek aja. Kanas qawarira qawarir. Sekarang kita wasolkan semua, pendek semua. Kanas qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kanas qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Nanti ingat-ingat, ini namanya bacaan gharib. Kalau pengen mendapatkan kumpulan bacaan gharib yang sudah saya kumpulkan, nanti bisa minta kepada teman-teman yang tergabung di pengajian malam Selasa, ada Mas Aziz dan yang lainnya. Nah, itu ada kopiannya, bisa diminta. Nah, tapi memang harus dipelajari secara musafahah, bertatap muka, karena butuh praktek, Pak. Kalau cuma dipahami secara teori, kadang-kadang prakteknya masih membingungkan. Makanya ini pentingnya bahwa mengaji Al-Quran harus musafahah, bibir ketemu bibir, harus talaki, wajah ketemu wajah antara guru dengan murid, sehingga riwayat yang disampaikan sesuai sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Baik jamaah dirahmati Allah, sudah itu tambahan ilmu, dan saya yakin ibu bapak nggak menemukan pembahasan gharib di majelis lain, karena saya sudah survei. Nah, ini pentingnya ngaji tahsid.
Kita kembali melanjutkan tasmian Al-Quran. Balik lagi ke surah Al-Ma'idah. Balik lagi ke depan, biar terbiasa ngebet. Jangan keder, suruh ngebet keder. Balik lagi ke depan, surah Al-Ma'idah juz 6 ayat 46. Sekarang subuh itu mundur Pak, 4:30 baru adzan. Selesai sholat subuh jam 5. Ini tahu-tahu udah 5:30 lebih Pak. Dikit lagi sarapan kita. Jam 6 selesai. Ada nggak apa-apa sedapatnya, semoga ilmunya barokah. Sudah ketemu semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu fihi wala tattabi' bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kalau waqaf, qafnya bertasydid, harus berikan tekanan yang kuat. Bil haqq, jangan begini, bil haqq. Kalau bil haqq, tasydidnya hilang. Menghilangkan tasydid berarti korupsi satu huruf, dan itu dosa besar. Makanya bacaannya tidak boleh salah. Bil haqq, seakan-akan ada jeda, tapi itu bukan jeda, memberikan tekanan yang kuat pada tasydidnya qaf. Baik, kita lanjut. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini masih terkait tentang kisah Nabi Isa. Di surah Al-Maidah itu bicara tentang banyak nabi, tapi lebih dominan bicara tentang kisah Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa telah meneruskan perjuangan nabi-nabi terdahulu. Bahkan perjalanan dakwah Nabi Isa itu luar biasa. Allah menampakkan segala kemujizatannya yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Bagaimana tidak, Nabi Isa terlahir saja tanpa sentuhan laki-laki, bukan tanpa suami, bukan tanpa bapak. Nabi Isa terlahir dari Siti Maryam yang hamil tanpa sentuhan laki-laki. Jadi bahasanya bukan kok tanpa suami, bukan. Kalau tanpa suami mas sekarang banyak. Betul. Jadi bahasa Al-Quran, walam yamsasni bashar. Nabi Siti Maryam lahir tanpa sentuhan laki-laki. Itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi kita nih manusia, ada perempuan bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Nabi Isa diberikan segala pemujizatan. Dari menyembuhkan segala macam penyakit, akmam wal baros, penyakit kusta, penyakit baros, semua bisa disembuhkan, yang saat itu secara teori tidak pernah ada orang yang sembuh. Tapi Nabi Musa bisa disembuhkan. Kurang hebat bagaimana. Yang lebih lagi, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati yang sudah ratusan tahun. Kurang hebat bagaimana. Kenapa Nabi Isa dibekali dengan segala macam mukjizat yang luar biasa seperti itu? Karena diutusnya Nabi Isa itu masyarakat lagi rusak-rusaknya. Karena jeda antara Nabi Isa dengan Nabi sebelumnya terlampau jauh, sehingga terjadi kekosongan terlampau jauh dan membuat rusak semua agama tatanan yang pernah diberikan pada zaman kitab Taurat dan Zabur. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu, namanya Bani Israel ya susah, Pak. Maka dari dulu tuh Bani Israel udah terkenal susah, diomongin susah, disuruh sah. Jadi dia itu prinsipnya sami'na wa asoina. Kami dengar, kami siap bermaksiat. Begitu, Pak. Dengar mah dengar, diomongin manggut-manggut, melotot juga, Pak. Kayak serius, tapi nggak dikerjakan. Itu Bani Israel. Kalau zaman sekarang ada nggak orang mau kayak begitu, Pak? Banyak masih, Pak. Di depan gurunya memanggut-manggut. Kerjain, kagak oleh sama baik Bani Israel itu. Teman-teman. Nah di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana ketika Al-Quran menyampaikan sebuah kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, biar kita menemukan rasanya, maka kita harus memahami sejarah yang terjadi. Maka tadi saya gambarkan bagaimana kronologinya sampai Allah memberikan mujizat yang luar biasa, biar kita bisa masuk
dalam suasana zaman Nabi Isa. Luar biasa itu Pak, perdukunan luar biasa, pencabulan luar biasa. Nabi Isa hadir membawa sebuah mukjizat, tapi ujung-ujungnya terjadi dua kelompok. Kelompok pertama tetap memusuhi, menganggap Nabi Musa itu dukun, sehingga dikejar-kejar mau dibunuh. Kelompok kedua terlalu mengkultuskan sampai akhirnya menyembah, menganggap Isa adalah bagian daripada Tuhan. Dua-duanya salah Pak. Dua kelompok ini dua-duanya salah. Nah ini itu kelaparan Israel. Nah kita alhamdulillah kita nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Secinta-cintanya umat Nabi Muhammad nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Yang ada itu paling orang ngaku-ngaku jadi nabi, begitu kan? Ada kan Ahmad Musodik, orang Depok ngaku-ngaku jadi nabi, orang Brebes, Pak Imin, tukang cukur ngaku-ngaku jadi nabi. Paling yang ada begitu. Tapi belum pernah ada aliran yang menyembah Muhammad sebagai Tuhan. Selamat kita. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad tidak menampakkan mukjizat yang terlalu wow. Mukjizatnya adalah akhlakul karimah. Kalau mukjizat yang bersifat keampuhan seperti itu, wah bisa jadi disembah nanti. Nah ini barokahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ayat berikutnya. Saya ini lagi nahan perut Pak, nggak enak, keruntel rasanya perut. Apa ya lapar pagi-pagi kali ya? Tadi itu udah nggak enak saya Pak, keringetan sampai. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmadh dhalimin fatara katsiran fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah, apa naik 2-3 ayat. Bagaimana Allah memberikan sebuah pernyataan untuk kita semua. Innama yukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ketahuilah wahai semuanya orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad yang harusnya berhak menjadi kekasihmu, satu adalah Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, rasulnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang harusnya berhak menjadi kekasihmu, walladzina amanu, yaitu orang-orang yang seiman. Jadi jangan pernah berkasih sayang atau menjadikan kekasih orang-orang yang agamanya berbeda, karena pasti ujung-ujungnya akan mengganggu kita, merusak hati kita, merusak tatanan agama kita. Makanya kalau Bapak harus berkasih sayang, utamakan yang seiman, sama-sama Islam. Itu pun masih diterangkan, apakah cukup beriman saja? Tidak. Alladzina yuqimunas shalah, dia mau mengerjakan sholat. Ada nggak orang mukmin tapi belum mau sholat? Ada apa banyak? Wa yutunaz zakah, mau menunaikan zakat, dan wahum raki'un, dia mau ruku. Itu definisinya. Dan jaminan Allah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, barang siapa yang berkasih sayang kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang mukmin, sebagaimana kita lakukan pagi hari ini kita sedang berkasih sayang. Kalau seandainya di hati kita nggak ada sayang, nggak bakalan kita mau kumpul duduk bareng. Betul. Apalagi kok ngopi bareng, nggak bakal ada kasih. Apalagi kok ngerokok bareng, nggak bakal betah. Tapi ketika hati itu sudah tumbuh sayang, nggak ketemu, kangen. Ini saya nih nggak ketemu ibu-ibu seminggu aja, nggak ketemu jamaah seminggu aja, kangen saya Pak. Nggak tahu jamaah kangen nggak apa saya. Kangen nggak Bu? Serius Bu? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Itu yang luar biasa Pak. Ketika orang mukmin berkasih sayang dengan Allah, berkasih sayang dengan Rasulullah, berkasih sayang dengan sesama mukmin, maka itu menjadi hizbullah.
bentengnya Allah yang paling kokoh, humul ghalibun, dan pasti akan menang, tidak terkalahkan. Orang mukmin kalah itu gara-gara bercerai-berai sendiri, Pak. Coba kalau semuanya kompak berkasih sayang, ya pasti menang. Nah, alhamdulillah, jangan pernah memisahkan dengan majelis-majelis perkumpulan orang-orang mukmin. Jangan pernah. Sebab itu bagian dari Hizbullah. Datang ke sini, coba kalau Bapak baca Quran sendiri di rumah, dapat apa ngantuk? Ngantuk, Pak. Udah sibuk bikin kopi segala macam, begitu buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngantuk. Akhirnya ngopi, laman kopinya apa baca Quran? Nggak dapet, Pak. Tapi dengan duduk bareng, subhanallah, sholat berjamaahnya semangat, zikirnya semangat, baca Qurannya semangat. Saya perhatiin nggak ada yang ngantuk. Paling 1, 2, 3, 4. Semoga Allah istiqomahkan kita bersama Allah. Udah jam 6 loh, Pak. Tambah lagi ya 1 halaman, Pak. Tambah 1 halaman. Jam 6 kurang. Kalau lewat jam saya nggak enak dirundelin. Lanjut. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun. Benar? Aktsarahum wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan salah satu tanda kemunafikan seseorang, kefasikan seseorang, bahkan kekufuran seseorang adalah wa idza nadaitum ilas sholati, ketika kalian ngajak mereka sholat, apa respon mereka? Ittakhadhuha huzwa wa la'iban. Mereka merespon panggilan sholat huzwa. Huzwa itu apa? Ngeremehin. Walaiban, canda. Itu salah satu tanda kemunafikan seseorang. Udah dengar ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah nyalain rokok.
Ada orang begitu. Nyalain, bukan tanggung Pak, nyalain. Udah tahu panggilan adzan malah nyalain. Itu namanya huzuan. Ngeremehin panggilan adzan. Ada orang model begitu. Tobat Pak ya, tobat. Jangan. Harusnya matiin tuh orang yang rokok. Cecek tuh. Harusnya yang ada cecek matiin, jangan malah yang utuh dinyalain. Udah tahu panggilan sholat. Ini ayatnya Pak. Bapak naik tuh, naik. Wa idza nadaitu. Ayat paling awal. Itu namanya huzuan Pak. Lebih parah, sudah tahu ada panggilan adzan, malah istri ngajak jalan suaminya, anterin dong Pak ke mall. Ada istri model begitu, tuker tambah. Bukannya ngajakin bener, malah ngajakin tuker tambah. Setuju Pak? Semua. Harusnya istri yang solihah ketika dengar adzan bilangin tuh suami, Pak bangun Pak, adzan tuh adzan, sana ke masjid. Bukannya malah ngajakin ke mall, tuh bertambah, cari yang lebih baik. Itu termasuk laiban, main-main, menganggap gak penting panggilan sholat itu. Padahal hakikat panggilan sholat, hakikat adzan, walaupun itu suaranya Bang Oman, hakikatnya bukan panggilan Bang Oman. Panggilan siapa? Allah. Jadi Al-Barkah itu artinya Bang Oman Pak. Ini Ibu Ratu Jaya bengong, Bang Oman siapa? Tuh Bang Oman tuh, itu sudah ada. Jadi jangan lihat suara Bang Omannya, tapi lihat bahwa itu hakikatnya panggilan Allah. Sudah tahu panggilan sholat, malah masuk kamar tidur. Ada begitu? Ini namanya huzuan, ngeremehin, walaiban, main-main. Tobat. Yang lebih parah, begitu dengar suara adzan, teriak tuh orang, oh udah adzan, ayo madang. Ada nggak yang begitu? Ada. Sholat itu panggilan sholat apa madang? Adzan itu panggilan sholat apa madang? Itu orang ngajinya di mana gitu loh Pak. Dengar adzan, udah adzan, ayo madang. Ini ngajinya kemana itu orang? Adzan itu panggilan sholat, bukan panggilan habis sholat baru. Setuju? Habis ngaji tahu ada makannya Bang. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Allah teguhkan menunaikan setiap panggilan Allah, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Bapak Ibu tandain ayat berapa itu? Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Insya Allah. Sadaqallahul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Salatullahi wassalam
wa sahbihi dzawil wa ahli baitil kiram Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.